Hi there, this is Maaz. Are you ready for the first lesson of this book? If you're ready, let's go. خب این اولین درس از کتاب هشتم زبان انگلیسی هستش و در مورد ملیت هاست. میدونین ملیت چیه؟ یا چجوری استفاده میشه؟ یا چه فرقی با اسم کشور داره؟ و همه اینا توی انگلیسی چجوری میاد؟ بریم که با هم یاد بگیریم. Lesson 1 is about my nationality. My nationality. Talking about nationalities. Talking about nationalities. تو این درس ما قراره در مورد ملیت ها صحبت کنیم. این کلمات هدف pronunciation و اسپلینگ این درس هستش که توی این ستون مشخص شده. Vocabulary. Vocabulary لغاتی که تو این درس یاد میگیریم در مورد countries کشورها و nationalities و ملیت ها هستش. Key language expressions عبارت ها یا کلمات کلیدی که مربوط به زبان انگلیسی هست و اینجا یاد میگیریم مثل Are you from Iran? Are you from Iran? Are you Iranian? Are you Iranian? Yes, I am. No, I'm not. Where are you from? Where are you from? I'm from Iran. I'm from Iran. Which is correct? Which is correct? و با این مقدمه میریم سراغ درس اول. Lesson 1 My nationality. Conversation. Listen to the conversation. Cheyenne is introducing his cousin Sam to his teacher. گفته که به این مکالمه گوش کنین که شایان داره پسر عموش cousin پسر عموش سمو معرفی میکنه به معلم انگلیسیش. پس گوش کنیم. English for Schools, Prospect 2, Student Book. Lesson 1, My Nationality. Conversation. Listen to the conversation. Cheyenne is introducing his cousin Sam to his teacher. Mr. Chaichi, this is my cousin Sam. He speaks French, English, and a little Persian. Oh, nice to meet you, Sam. Nice to meet you too. From Iran? Yes, I'm originally Iranian, but I live in France. Welcome to our class. How do you like it in Iran? Iran is great. I love it. It's a beautiful country. Cheyenne. Mr. Chaichi, this is my cousin Sam. He speaks French, English, and a little Persian. Teacher, oh, nice to meet you, Sam. Sam, nice to meet you too. Teacher, are you from Iran? Say, yes, I'm originally Iranian, but I live in France. Teacher, welcome to our class. How do you like it in Iran? Sam, Iran is great. I love it. It's a beautiful country. بریم سراغ کلماتش که بهتون بگم. This is my cousin پسرعمو یا پسر دایی. He speaks French فرانسوی. Speaks صحبت کردن. او صحبت میکنه French فرانسوی، انگلیسی and a little Persian. A little Persian. یکم فارسی. A little Persian. Little شه یکم فارسی یا کمی فارسی. Nice to meet you. وقتی که شما یه نفر رو واسه اولین بار میبینین، واسه اینی که بهش مثلا خوش آمد بگین یا اینی که از دیدنش خوشحال شده، تو انگلیسی بهش میگن nice to meet you.
nice to meet you یعنی از دیدنت خوشبختم، از دیدنت خوشحالم. nice to meet you. و سم هم گفته nice to meet you too. منم از دیدنتون خوشبختم. این تویی که آخرم آورده معنیه همچنین میده، همچنین. Are you from Iran? آیا شما از ایرانی؟ Are you from Iran؟ معلم ازش پرسیدی که Are you from Iran؟ آیا تو از ایران هستی؟ گفته که Yes. I'm originally Iranian. من اصالتاً ایرانیم. Originally اصالتاً. For example, you can say I'm originally from Mashhad but I live in Tehran. من اصالتاً از مشهدم اما توی تهران مثلا زندگی میکنم. But I live in France. I live in France. من زندگی میکنم در فرانسه. پس میبینین که مثلا اینجا اسم کشور فرانسه اما زبان فرانسوی. کلماتش با هم متفاوته. مثلا فرانسوی رو میگن French، فرانسه رو میگن France. France. Welcome to your class. به کلاسمون خوش اومدی. Welcome یعنی خوش اومدی. خوش آمدی. How do you like it in Iran? نظر در مورد ایران چیه؟ How do you like it in Iran? گفته که Iran is great. ایران عالیه. Great عالی. I love it. I love it. من عاشقشم. I love it. وقتی که یه چیزی رو شما از کلمه love استفاده میکنین یعنی ای که خیلی اون چیز رو شما دوست دارین یا خیلی واسهتون مهمه. I love it. I love it. It's a beautiful country. It's a beautiful country. یه کشور زیبا. Country کشور. Beautiful زیبا. جذاب. خوشگل. It's a beautiful country. Next part is practice 1. Talking about nationality part 1. قسمت اول از صحبت کردن یا گفتگو در مورد ملیت ها. Nationality. Listen to the example then ask and answer with a friend. گفته به مثال ها گوش کن و با دوستت میتونی از این مثال ها استفاده کنی و سوال رو جواب کنی. پس گوش کنیم به مکالمه. Practice 1. Talking about nationalities. 1. Listen to the examples. Then, ask and answer with a friend. Are you from Iran? Yes, I am. Yes, we are. Are you from Iran? Yes, I am. Yes, we are. Are you from France? No, I'm not. No, we're not. Are you from France? No, I'm not. No, we're not. Is she from England? Yes, she is. Is he from England? Yes, he is. Is she from England? Yes, she is. Is he from England? Yes, he is. Is she from China? No, she isn't. Is he from China? No, he isn't. Is she from China? No, she isn't. Is he from China? No, he isn't. Are they from Spain? Yes, they are. Are they from Spain? Yes, they are. Are they from Brazil? No, they aren't. Are they from Brazil? No, they aren't. مکالمه ها داخل این QR کد هستن. اگه اینترنتتون وصل باشه میتونید با کلیک کردن روی این هولوگرامی که اینجا هست از این QR کد ها استفاده کنید و فایل صوتی مربوط به هر قسمت رو گوش کنین. این PDF
این درس رو با این شکل و این قابلیت رو به صورت رایگان من واسهتون داخل سایت گذاشتم و میتونید از اونجا به صورت رایگان دانلودش کنید. خب مثال ها چی هن؟ Are you from Iran? Are you from Iran? Yes I am. یا Yes we are. Yes we are. بعدی Are you from France? Are you from France? آیا شما از فرانسه هستی؟ گفته که No I'm not. No we're not. No we're not. نه ما نیستیم یا نه من نیستم. Is she from England? Is she from England? یا is he from England? No yes she is. Yes he is. Is she from China? Is she from China? Is he from China? No, she isn't. No, he isn't. Are they from Spain? Are they from Spain? آیا آنها از فرانسه هستند؟ Yes, they are. Yes, they are. آره هستند. Are they from Brazil? Are they from Brazil? آیا اونها از برزیلند؟ دیگه No, they aren't. No, they aren't. خب اگه بیایم اینجا چند تا نکته رو بهتون بگم. این قسمت توجه کنید. همه اینا اسم کشورن. خب و همه اینا در مورد یکی از شخص پرسیده که آیا شما از فلان کشور هستی؟ از همه اینا توشون from داره، معنی از میدن. پس اگه توی جمله ای واسهتون در مورد کشور داشت میپرسید یا از یه شخص داشت میپرسید که از کجا هست و شما توی جمله from دیدید، بعدش باید از اسم کشور استفاده کنید نه از ملیت. اصلا معنی نمیده مثلا بگم که are you from Iranian؟ آیا شما از ایرانی هستی؟ اصلا معنی نمیده اگه به جای اسم کشور بیای از ملیت استفاده کنید. و پس همه اینا اسم کشور هستند. ایران، فرانس، انگلند، چاینا، اسپین، برزیل و قبلشون از آورده، from آورده، from. پس حواستون به این باشه. یه توضیحی اینجا بدم. we're مخففه we are هستش که مخفف شده we're not. ما یه جمله کاملو مثلا we are not رو میتونیم به دو شکل مخففش کنیم. مثلا یا این آر رو با اینجا مخفف کنیم، مثل اینجا بنویسیم we're not، یا بیایم و اینو با اینجا مخفف کنیم و بنویسیم مثلا we aren't. جفت اینا درست هستش. isn't هم مخففه is not هستش که به شکل مخفف نوشته شده. حالا practice 2 is next part talking about nationalities. part 2 قسمت دوم در مورد صحبت کردن یا گفتگو در مورد ملیت ها تو قسمت practice 2 قرار داده شده. Listen to the examples then ask and answer with a friend. خب پس بریم که گوش کنیم به فایل صوتی اینجا. Practice 2. Talking about nationalities. 2. Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. Are you Iranian? Yes, I am. Yes, we are. Are you Iranian? Yes, I am. Yes, we are. Are you French? No, I'm not. No, we're not. Are you French? No, I'm not. No, we're not. Is she British?
Yes, she is. Is he British? Yes, he is. Is she British? Yes, she is. Is he British? Yes, he is. Is she Chinese? No, she isn't. Is he Chinese? No, he isn't. Is she Chinese? No, she isn't. Is he Chinese? No, he isn't. Are they Spanish? Yes, they are. Are they Spanish? Yes, they are. Are they Brazilian? No, they aren't. Are they Brazilian? No, they aren't. خب گفته are you Iranian? Are you Iranian? Yes I am. Yes we are. گفته آیا تو ایرانی هستی یا آیا شما؟ مثلا چند نفرن و ازشون پرسیده آیا شما ایرانی هستی؟ گفته yes I am. آره هستم. Yes we are. آره هستیم. Are you French? Are you French? آیا فرانسوی هستی؟ Then no I'm not. No we're not. گفته نه نیستیم. نه نیستم. Is she British? Is she British? یا is he British؟ آیا او بریتانیاییه؟ گفته که yes she is یا yes he is. Is she Chinese? Is he Chinese؟ آیا او چینیه؟ No she isn't. No he isn't. Are they Spanish? Are they Spanish؟ آیا اونا اسپانیایی هن؟ Yes they are. Yes they are. Are they Brazilian? Are they Brazilian? No they aren't. No they aren't. دوباره یه نکته هم اینجا هست. همه اینایی که اینجا استفاده شده همشون کلمات مربوط به ملیت هستند. درسته؟ ایرانی، فرانسوی، بریتانیایی، چینی، اسپانیایی، برزیلی. اگه نگاه کنی هیچ نشونی از from نیست. پس فرقش با اون جمله اینه تو اون اسم کشور رو آورده بود قبلش حتما from داشت. اگه با ام و ایز و آر داره سوال میکنه ببین اینایی که اینجا هستن همشون ام و ایز و آرن و با توجه به ضمیر اینجا مشخص میشه. اگه ملیت آورده بود مثل اینجا Iranian, French, British, Chinese, Spanish, Brazilian هیچ نشونی از from نداریم. اینو یادت باشه که تو امتحان توی سوالا گیر نیفتی با این آوردن from یا نیاوردنش. اگه ملیت بود from نداریم. اگه اسم کشور بود قبلش from داریم. خب next part practice 3 talking about nationalities. تو قسمت 3 ما قراره هنوز در مورد ملیت ها صحبت کنیم. Listen to the example then ask and answer with a friend. گفته که به مثال ها گوش کن و از دوستات سوال و جواب کن. پس گوش کنی بهش. Practice 3. Talking about nationalities. 3. Listen to the examples. Then ask and answer with a friend. Where are you from? Iran. I'm from Iran. We're from Iran. Where are you from? Iran. I'm from Iran. We're from Iran. Where's Mary from? England. She's from England. Where's she from? England. She's from England. Where's Mary from? England. She's from England.
Where is she from? England. She's from England. Where's Mark from? France. He's from France. Where is he from? France. He's from France. Where's Mark from? France. He's from France. Where is he from? France. He's from France. Where are they from? Spain. They're from Spain. Where are they from? Spain. They're from Spain. Where are you from? I'm from Iran. یا we're from Iran. Where is Mary from? Where is Mary from? She's from England. She's from England. Where is Mark or he from? He's from France. He's from France. Where are they from? They're from Spain. They're from Spain. اگه نگاه کنی یه نکته اینجا ما هیچ نشونه ای نه از ملیت میبینیم نه از اسم کشور میبینیم. عوضش چی آورده؟ یه where اول اومده گذاشته. درسته؟ و یه from ته داره. همه اینا from ته، where اولشه. و هیچ نشونه ای از اسم کشور یا ملیت توش نمیبینیم. خب اینجا وقتیه که معنیش چیه؟ میخوای از یه نفر بپرسید تو از کجایی؟ نه تو فارسیش هم همینجوریه، نه اسم کشور آوردی نه ملیت آوردی، میگی که تو از کجایی؟ Where are you from? Where are you from? تو از کجایی؟ این whereی که اول اومده معنیه کجا میده. Where are you from? تو از کجایی؟ Where is Mary from? مری خانومه. خب به جای اسم خانوم میتونی بگی she. میتونی مری رو برداری جاش she بذاری. یا مثلا تو بعدی گفته که Where is Mark from? مارک یه آقاه. درسته؟ مارک یه آقاه، میتونی مارک رو برداری جاش ضمیر مرتبطش رو بذاری. ضمیر مرتبط واسه یه آقا هست he. پس اگه یه خانوم باشه ضمیر شی واسش میذاریم. درسته؟ اگه اسم یه آقا باشه یه دونه آقاها بهش توجه کنیم واسش هی میتونیم بذاریم یا اینجوری هم نوشته میشه هی. پس حالا تو این قسمت ما یاد گرفتیم که وقتی میخوایم از طرف بپرسیم از کجایی، دیگه نه ملیت استفاده میکنیم تو جمله نه اسم کشور. حالا چند تا از کشورها رو واسهتون آورده. ایران Italy ایتالیا. Iraq عراق. India هند. Egypt مصر. Japan ژاپن. Indonesia اندونزی. Next part is spelling and pronunciation. Listen to two students doing a crossword puzzle. خب گوش کنیم بهشون. Spelling and pronunciation. Listen to two students doing a crossword puzzle. How do you spell chair? That's CHAIR.
And which is correct for couch in English? SHOOS or SHOES? SHOES. Thanks. Now do the rest of the puzzle in pairs. گفته گوش کنیم به 2 تا دانش آموزی که دارن یه جدول رو حل میکنن. Student 1. How do you spell chair? Chair. That's CHAIR. گفته chair چجوری اسپلش میکنی؟ استودنت 2 گفته که that's CHAIR. Student 1 and which is correct for couch in English? Shoes or shoes? گفته کدوم یکی از این 2 تا درسته واسه کلمه کفش؟ This one, shoes or shoes. گفته این یکی یا اون یکی. این مدل نوشتن کفش به انگلیسی یا این یکی؟ Student 2 گفته که shoes این یکی SHOES این مدلی درسته. Student 1 گفته که thanks و میرسیم به قسمت talk to your teacher. Which is correct. وقتی که بین 2 تا چیز شک داری و میخوای از معلمش بپرسی میتونی از این عبارت استفاده. Which is correct. کدوم یکی درسته. Which is correct. کدوم یکی از این 2 تا درسته. مثلا اینجا ما در مورد املای کلمه shoes پرسید. گفت SHOOS اینجوری بنویسم درسته یا SHOES و student 2 گفت SHOES یعنی که اینجوری درسته. پس اینجا بین 2 تا چیز شک داشت. اینجا ازتون خواسته که این جدول رو شما حل کنید. شماره اینجا شماره های ستوناست یا ردیفاست و اینجا شکل رو بهمون با توجه به شکل فلشی که کنارش داده منظورش از افقی عمودی رو اینجا مشخص کرده. درسته؟ گفته که این کلمه‌ای که میخوای بنویسی مثلا افقی بری یا عمودی بیای. down میشه پایین، across یعنی از این ور به این ور بری، حرکت این وری. خب a fruit میوه. یه میوه است، شکل اینجا داده a fruit چیه؟ آفرین peach. چادر in English number 2 اینم داره رو به پایین میره پس میشه چادر. یا from Spain کسی یه چیزی که از اسپانیاست بهش میگن فرانسوی. ببخشید از اسپانیاست بهش میگن اسپانیایی. چه گافی دادم. Spanish Number 4 from France یه چیزی که از فرانسه است بهش میگن French. Number 5 عکس بهمون داده خودش تکمیل کرده گفته shoes. Number 6 صندلی in English گفته صندلی به انگلیسی چی میشه؟ صندلی in English خودش تکمیل کرده گفته که chair. حالا قسمت بعدی from China یه چیزی که از چینه بهش میگن چینی یا انگلیسیش میشه number 2 from China میشه Chinese.
Number 6. This is a chicken. 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 یه جوجه است. یه مرغه. Chicken. Chicken. Number 7. Number 7. ماهی به انگلیسی چی میشه؟ عکسشو ببین. Fish. 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 و آخری رو ازت پرسیده. You are from. تو از کجایی؟ از داریم. پس باید اسم کشور بنویسیم. You are from Iran. پس اینجا میشه ایران. و اینجوری این جدول رو به طور کامل انجام میدیم. اگه یه وقت یک دونه از اینا رو اشتباه نوشتین، بعد میبینیم که در ادامه مثلا واسه کامل کردن یه ردیف یا یه ستون دیگه املایی که داریم مینویسین اشتباه به دست میاد. پس مطمئن میشین که یه دونه از اینا رو اشتباه انجام دادین. Next part is listening and writing. Listening and writing. قسمت بعدی گوش کردن و نوشتنه. تو این قسمت ما باید با توجه به جدول و اینی که چه اطلاعاتی رو باید از فایل صوتی بشنویم یا گوشمون بهش حساس باشه رو پیدا کنیم. پس اول یه نگاه به جدول میندازیم. قراره 2 تا کانورسیشن پخش بشه. از توش ما دنبال اسمیم، name and nationality و ملیت. پس ما دنبال 2 تا گزینه هستیم تو هر کانورسیشن. تو کانورسیشن 1 و 2 دنبال name، اسم و ملیت هستیم که کاملش میکنیم. پس بریم کانورسیشن رو گوش کنیم. Listening and writing. Listen to the conversations and fill out the table below. Conversation 1. Who's that in the picture? She's my sister. She studies in France. And who's the other girl? That's Sheila, my sister's classmate. Is she French? No, she isn't. She's Spanish. Conversation 2. Who's number 9? He's great. Number 9? It's Charlie Nash. Is he British? No, he's originally Brazilian, but he plays in England. تو کانورسیشن اول اسمش هست شیلا. شیلا. و از اسپانیا هست. نشنالیتی ملیتش میشه Spanish. تو کانورسیشن دوم اسمش هست چارلی. و از کجا هست؟ یه برزیلیان. برزیلی هستش. قسمت بعدی reading, speaking and writing. تو این قسمت خوندن و صحبت کردن و نوشتن. paid work یه کاره 2 نفری. پس احتیاج به گروه های 2 تایی دارین اینجا. Student A, look at the card on page 64 and answer student B's question. گفته به کارت صفحه 64 نگاه کن و به سوالات استودنت B گوش کن. استودنت B گفته look at the card on page 92 and answer student A's question. گفته تو هم بیا استودنت B به صفحه 92 برو و به سوالات دانش آموز A جواب بده. حالا اگه ما بریم داخل این صفحه، مثلا صفحه 64 صفحه 64 اگه برم استودنت A. خب استودنت تو هر کارت یه سری اطلاعات خالیه. شما این اطلاعاتی که خالی هست و باید از اون یکی استودنت بپرسین تا کارتتون کامل باشه.
و مثلا اینجا چیش خالیه؟ last nameش. میگه what's his last name. his last name. his last name. last nameش چیه؟ یا مثلا شغلشو what is his job. فرانکو چون اسم یه آقاست. what is his job. شغلش چیه؟ شغلش چیه؟ این سوالا رو استودنت A چون توی کارتش خالیه از استودنت B میپرسه. حالا اگه بریم صفحه 99 و کارت استودنت B رو ببینیم، خب واسه استودنت B قسمت نیمش خالیه. درسته؟ What is his name. What is his name. اسمش چیه؟ درسته؟ یا اگه فرض کنین نه این نمیشه. یا how old is he. How old is he. چند سالشه. اینها اطلاعاتیه که توی استودنت تو کارت استودنت A جواب داده شده. What is his nationality. His nationality. یا مثلا where is he from. Where is he from. او از کجاست. What is his nationality. ملیتش چیه. Where is he from. او از کجاست. و اینجوری استودنت A با توجه به اطلاعات داخل کارتش بهتون جواب میده. حالا اگه ما برگردیم به صفحه درسمون و اینجوری میتونی یه سوال و جواب و یه کار 2 نفره انجام بدی. قسمت بعدی هست group work. group role play. این قسمت رول پلی از سرگرم کننده ترین قسمت های کتاب هست. تو این قسمت چند نفر با هم یه نقشی رو، یه پانتومیمی رو بازی میکنن. پانتومیم که نه، یه نقش یا یه نمایش نامه ای رو بازی میکنن. درسته؟ و اینجا نقش ها رو توضیح داده. پس رول پلی مربوط به یه نمایش نامه یا نقش بازی کردن هسته. گروپ ورک یه کار گروهیه. یکم اینو قشنگتر بنویسم. گروپ ورک. گروپ معنی گروه میده. گروپ ورک پس یه کار گروهی هستش. پس احتیاج به چند نفر داره. 3 تا دانش آموزه. Student A, Student B and Student C. Student A نقشش چیه؟ Introduce one of your relative friends to your classmate. Student A میخواد یکی از دوستاش یا یکی از اقوامش رو به کلاس معرفی کنه. درسته؟ Student B نقشش چیه؟ Greet your classmate and his or her guest. Student B قراره با همکلاسیش و دوست همکلاسیش یا اون مهمانی که همکلاسیتون آورده با اون احوال پرسی کنه. و Student C گفته که همون مهمون است. درسته؟ که از یک کشور دیگه اومده. حالا قراره چی؟ شما اطلاعاتی که در مورد مهمونه میخواین میتونین از تمرین قبلی و سوال هایی که تو پرکتیس 1, 2 and 3 اومد بپرسین. مثلا اینکه چند سالشه، اسمش چیه، فامیلش چیه، مثلا ملیتش چیه، درسته؟ شغلش چیه. مثلا چند تا رو من اینجا می نویسم واسهتون که استودنت B از استودنت C بپرسه. مثلا how، بذار از اسم شروع کنیم. مثلا میتونیم بپرسیم که what's your name. اسمت چیه؟ مثلا how old are you. چند سالته؟ مثلا شغلشو بپرسیم. ببین من دارم از همین تمرینایی که توی همین سوالاتی که تو قسمت قبلی، سوال قبلی تو کارتا بود و اونایی که توی پرکتیس 1 تا 3 بود رو استفاده میکنم. مثلا what is your job. شغلت چیه؟ درسته؟ سوال بعدی مثلا
سوال چهارم میتونی بپرسی که Where are you from? Where are you from? از کجایی؟ یا میتونی یه جور دیگه بپرسی، مثلا Are you English؟ آیا انگلیسی هستی؟ یا مثلا یه جور دیگه سوالتو بپرس، مثلا حالا از اسم کشور استفاده کن، بگو مثلا Are you from Brazil؟ آیا تو از برزیلی؟ یه نکته الان یادم اومد، اسمهای کشورها، اسامی کشورها و ملیت‌ها، حرف اول آنها همیشه از حروف بزرگ نوشته میشه. اینو یادتون باشه. مثلا هر جای جمله بود بخواستی بنویسی برزیل، حرف بزرگ استفاده میکنی، یا اگه ملیت خواستی بنویسی اونم همینجوری Brazilian. با خرید دوره‌ها از وبسایت limulang.com شما میتونید از مزایای زیر برخوردار بشید: دریافت و اجازه دانلود کلیه ویدیوهای آموزشی، دسترسی به کلی ویدیوهای آموزشی، کارتون آموزشی به زبان انگلیسی که به تقویت لیسنینگ شما کمک میکنه، 1 سال پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شما درباره سوالاتی که از دوره دارین و سوالاتی که در زبان انگلیسی واسهتون پیش میاد، دسترسی به نمونه سوالات امتحانی و دریافت آپدیت های دوره به صورت رایگان، و همچنین با عضویت در کانال تلگرام دوره میتونید از تخفیفات، دوره های جدید آپلود شده و ضبط شده و همچنین کلی اطلاعات مفید به زبان انگلیسی شامل فریزال ورب ها، وکابولری ها و بسیاری مطالب مفید دیگه استفاده کنید. امیدوارم از دوره ها استفاده کافی رو برده باشید.